लॉरेंस बिश्नोई का करीबी गैंगस्टर विक्रम बराड़ काबू। एनआईए ने यूएई तो डिपोर्ट करवा के किया गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड च शामिल है विक्रम बराड़। 30 जुलाई तक जारी रहेगी डीसी एसडीएम ते तहसील दफ्तरां च हड़ताल। रोपड़ दे विधायक दिनेश चड्ढा तो माफी दी मंग ते अड़े मुलाजम। हड़ताल कारण आम जनता हो रही है परेशान। 28 जुलाई ਨੂੰ सूबे के 12,500 कच्चे अध्यापक होंगे पक्के। मुख्यमंत्री मान अध्यापकों ਨੂੰ देणगे नियुक्ति पत्र। सिक्ख्या मंत्री बोले 10 साल की उड़ीक होएगी खत्म। कारगिल विजय दिवस मौके सीएम भगवंत मान ने अमृतसर च वार मेमोरीअल ते दित्ती श्रद्धांजलि। एक्सीडेंट कैजुअलिटी ते परिवारां दे लई 25 लाख दा कीता ऐलान। दिव्यांग जवानां दी एक्सग्रेशिया राशि दे विच भी कीता वाधा। सीएम भगवंत मान वालों ड्रोन रजिस्ट्रेशन का सुझाव। सीएम बोले बॉर्डर से ड्रोन बने हुए ने वड्डी समस्या। व्हीकल वांग होनी चाहिए है रजिस्ट्रेशन, इस नाल तस्करी ते लगेगी रोक। देश नूं सब तो वड्डे कन्वेंशन सेंटर की सौगात। पीएम मोदी ने ड्रोन राही किया उद्घाटन। दिल्ली के प्रगति मैदान च करीब 2700 करोड़ की लागत नाल तैयार होया सेंटर। संसद के बाहर पंजाब के सांसदां दा प्रदर्शन। हड़ पीड़ितां लई केंद्र तो 20,000 करोड़ के पैकेज की मंग। आप कांग्रेस के सांसदा सने सिमरजीत मान ते रीत कौर भी प्रदर्शन च होए शामिल। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित वालों हड़ प्रभावित खेतरां दा दौरा। संगरूर ते समाणा इलाके च होए नुकसान का लिया जायजा। 5 किसान जथेबंदियां दा वड्डा ऐलान। 5 अगस्त नूं मोहाली च करनगे इकट्ठ। चंडीगढ़ वाल करनगे कूच। पानी ते हड़ां नाल होए नुकसान के मुद्दे ते करनगे मार्च। 1984 सिख कतलेआम केस च जगदीश टाइटलर खिलाफ सप्लीमेंटरी चार्जशीट का कोर्ट ने लिया नोटिस। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 अगस्त लई टाइटलर नूं कीता समन। सीबीआई ने एफएसएल रिपोर्ट भी कोर्ट नूं सौंपी। वीडियो ते वॉइस सैंपल भी कीते पेश। पंजाब पुलिस का मैगा सर्च ऑपरेशन कासो जारी। अज फरीदकोट रेंज के जिलों च सवेर तो ही छापेमारी। नशा तस्करां दे ठिकाणियां ते कीती जा रही है रेड। नहीं रहे मशहूर पंजाबी गायक सुरिंदर छिंदा। डीएमसी लुधियाना च लए आखिरी साह। ऑपरेशन तो बाद वध गई सी इन्फेक्शन। कई दिनों तो चल रहा सी इलाज। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 7 वालियां खबरां लैके तुहाडे सामने हाज़र हाँ। शुरुआत करते हाँ हड़ताल नाल जुड़ी एक वड्डी खबर तो। पंजाब दे विच 30 तरीक तक सरकारी दफ्तरां दे विच हड़ताल रहेगी। कामकाज ठप रहेगा। डीसी दफ्तर, एसडीएम दफ्तर, सारियां तहसीलां, सारियां सब तहसीलां, कोई काम नहीं होएगा। 30 तरीक तक फुल स्ट्राइक रहेगी। दरअसल रोपड़ दे विधायक दिनेश चड्ढा दे नाल जिहड़ा है मुलाजमां दा पंगा पिया। दिनेश चड्ढा दे खिलाफ मुलाजम गुस्सा कढ़ रहे हैं और इसे दे चलदे उन्हां वल्लों हड़ताल का ऐलान किया गया है। दिनेश चड्ढा ते मुलाजमां दे नाल माड़ा विहार करन दे इल्जाम ने। जो मुलाजम इल्जाम ला रहे हैं कि विधायक दिनेश चड्ढा ने साडे नाल माड़ा विहार किया। 2 मुलाजमां दे नाल तकरार हुई सी और मुलाजम हुण दिनेश चड्ढा तो माफ़ी मंगवाउण दी मंग ते अड़े हुए ने। मसला सिर्फ रोपड़ दा है पर सपोर्ट सारे पंजाब तो मिली है और सारे पंजाब दे ਜਿਹੜੇ तहसील दफ्तर ने, एसडीएम दफ्तर ने, सब तहसील दफ्तर ने, डीसी दफ्तर ने, सारे मुलाजम 30 तरीक तक स्ट्राइक ते चले गए। फैसला जथेबंदी ने लिया है कि ऐतवार तक समुचे डीसी दफ्तरां दे अधीन पैंदे एसडीएम दफ्तरां, तहसील दफ्तरां ते सब तहसील दफ्तरां विच मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल करके सरकार दा काम बंद रखा जाएगा। अगला फैसला जथेबंदी ने लिया है कि ऐतवार तक समुचे डीसी दफ्तरां दे अधीन पैंदे एसडीएम दफ्तरां, तहसील दफ्तरां ते सब तहसील दफ्तरां विच मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल करके सरकार दा काम बंद। तो विधायक दिनेश चड्ढा के खिलाफ यह मसला है। रोपड़ तो विधायक ने दिनेश चड्ढा आरटीआई एक्टिविस्ट रहे ने, उस तो बाद विधायक बने आम आदमी पार्टी की टिकट से और
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। 24 ਫੁੱਟ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੈ। 1680 ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਡੇਂਜਰ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ 1680 ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। 24 ਫੁੱਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਭਾਰਤਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਮਨ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਖੜਾ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3519 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਲਡ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि की 14वीं किश्त भी सरकार वालों जारी की जा रही है। जानकारी सुनील जाखड़ ने साझी की। ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੀਕਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ 14ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ सम्मान ਨਿਧੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬਨ 8.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। 8.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਈਂ 13 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ 40 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਈਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ 14ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਗੀ। ਆਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨੀਮ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਊਬਲ ਸੀਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਆਫ ਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੌਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੋਲਡ ਯੂਰੀਆ। ਉਹ ਸਲਫਰ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਕਦਾਰ 50-60% ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੇਸਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਫ ਟੇਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਦ ਕੱਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗੀ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਕਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਦ ਲੈਣ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਫਕੋ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ IPL ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਕਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ, ਇਨਫੈਕਟ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਹੋਊਗਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੀਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੋਵੇਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਈਵਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਨ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ NIA ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ NIA ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ NIA ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़ को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो UAE से हुई है, UAE से उसे भारत में लाया गया और भारत सरकार जो पिछले काफ़ी समय से लगातार ये प्रयास कर रही थी कि जितना जल्द से जल्द जो तमाम वो बड़े गैंगस्टर जो विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया था। और विक्रम बराड़ की अगर बात करें तो विक्रम बराड़ से संबंधित तमाम जांच एजेंसी जो है सबूत इकट्ठा कर रही थी। इसी जुलाई महीने में बकायदा उसके खिलाफ काफ़ी सबूतों के आधार
पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था और आरसीएन जारी करने के बाद उसको लगातार भारत में लाने की जो एक कोशिश की जा रही थी। निश्चित तौर पे भारत सरकार की जो कोशिश है अब वो रंग लाते हुए नजर आ रही है और विक्रम बरार को भारत में लाया गया है। विक्रम बरार की अगर बात करें तो ये गैंगस्टर जो है सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में काफी चर्चा के केंद्र में आया था। इसके साथ ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में भी इसकी जो भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी और इसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का बेहद करीबी है और जिस तरह से अवैध तौर पे जान से मारने की धमकी देना, पैसे की वसूली करना और पैसे को विदेश तक भेजने का जो काम है ये विक्रम बरार ही देखता था। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से कई फिल्म स्टार से उगाही करने की कोशिश करना, सलमान खान को जान से मारने की धमकी देना, इन तमाम मामलों में जिस तरह से विक्रम बरार का नाम सामने आया था, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे विदेश से भारत में लाने की बेहद कोशिश जो है की जा रही थी और आखिरकार वो रंग जो है वो अब लाता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से अब भारत में लाने के बाद अब इस मामले में जांच एजेंसी एनआईए के हेडक्वार्टर में रख करके उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजधानी दिल्ली समेत जो और दूसरे राज्यों में जहां जहां गैंगस्टर का नेटवर्क है उन तमाम मामलों को जानने और उस मामले से संबंधित आगे की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए इससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी और जल्द ही इस मामले में कई और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।